ఎవరైనా చెల్లుకుడు అంబిక శ్రీదేవి దస్మది చెల్లుకుడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నివాసతో యద్రవిణాత్మ బుద్ధిస్ తదస్తతో ధావదీపో అడవ్యాం క్వచిచ్చ వాత్యోత్థిత పాంసు ధూమ్రా దిశో న జానాతి రజస్వలాక్షః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. శ్యామదేవి దస్మది చెల్లుకుడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నివాసతో యద్రవిణాత్మ బుద్ధి తదస్తదో ధావతి భో అడవ్యాం క్వచిచ్చ వాత్యోత్థిత పాంసు ధూమ్రా దిశో న జానాతి రజస్వలాక్ష. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. విజయనారాయణ మాతాజీ చెల్లుకుడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నివాసతో ద్రవిడాత్మ బుద్ధి తదస్తదో ధావతి భో అడవ్యాం క్వచిచ్చ వాత్యోదిత పాంసు ధూమ్ర దిశో న జానాతి రజస్వలాక్ష. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శ్రేషాజీ మాతాజీ చెల్లుకుడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నివాసతో యద్రవిణాత్మ బుద్ధిస్ తతస్తతో ధావతి భో అడవ్యాం క్వచిచ్చ వాత్యోత్థిత పాంసు ధూమ్రా దిశో న జానాతి రజస్వలాక్షః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. రమణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ. హరే హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నివాసతో ద్రవిణాత్మ బుద్ధి తతస్తదో ధావతి భో అడవ్యాం క్వచిచ్చ వాత్యోత్థిత పాంసు ధూమ్రా దిశో న జానాతి రజస్వలాక్షః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ చెల్లుకుడు. హరే కృష్ణ. కృష్ణ ప్రభుజీ. చెల్లుకుడు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నివాసతో యద్రవిణాత్మ బుద్ధి తతస్తతో ధావతి భో అడవ్యాం క్వచిచ్చ వాత్యోత్థిత పాంసు ధూమ్రా దిశో న జానాతి రజస్వలాక్షః. కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. నిర్మల మాతాజీ చెల్లుకుడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నివాసతో ద్రవిణాత్మ బుద్ధి తదస్తదో ధావతి భో అడవ్యాం క్వచిచ్చ వాత్యోత్థిత పాంసు ధూమ్రా దిశో న జానాతి రజస్వలాక్షః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సీతారామనుని మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నివాసతో యద్రవిణాత్మ బుద్ధి తతస్తదో ధావతి భో అడవ్యాం క్వచిచ్చ వాత్యోత్థిత పాంసు ధూమ్రా దిశో న జానాతి రజస్వలాక్షః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. పంకజాక్షి మాతాజీ చెల్లుకుడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామం. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నివాసతో ద్రవిణాత్మ బుద్ధి తతస్తతో ధావతి భో అడవ్యాం క్వచిచ్చ వాత్యోత్థిత పాంసు ధూమ్రా దిశో న జానాతి రజస్వలాక్షః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. రామేంద్ర ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నివాసతో యద్రవిణాత్మ బుద్ధి తదస్తదో ధావతి భో అడవ్యాం క్వచిచ్చ వాత్యోత్థిత పాంసు ధూమ్రా దిశో న జానాతి రజస్వలాక్షః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. విద్యాచారి మాతాజీ చెల్లుకుడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నివాసతో యద్రవిణాత్మ బుద్ధి తతస్తదో ధావతి భో అడవ్యాం క్వచిచ్చ వాత్యోత్థిత పాంసు ధూమ్రా దిశో న జానాతి రజస్వలాక్షః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ.
सिंधु माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय निवासतो यद्रविणात्म बुद्धि तदस्तदो दावदिबो अडव्य क्वचिच्चवात्योदिदपां सुद्रुमा दिशो न जानाति रजस्वलाशः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण रंगमणि माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय निवासतो यद्रविणात्मबुद्धि तदस्तदोदावदिभो अटव्या क्वचिच्च वात्योतितपां सुधूम्रा दिशो न जानातिरजस्वलाक्षः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण उषा नायर माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण निवासतो यद्रविणात्मबुद्धिस्ततस्ततो धावदिभो अडव्यां क्वचिच्च वात्योत्थितपां सुधूम्रा दिशो न जानाति रजस्वलाक्षः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण शोभा विजय माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय निवासतो द्रवणात्म बुद्धिस्तदो दावदिभो अडव्यां क्वचिच्च वात्य उदिदप्पां सुधूम्रा दिशो न जानाति रजस्वलाक्षः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण वसंत माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय निवासतो यद्रविणात्म बुद्धि तदो धावदिभो अडव्यां क्वचिच्च वात्योति तपां सुधूम्रा दिशो न जानाति रजस्वलाक्षः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण शारदा जी नंबूदिरी माता जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय निवासतो यद्रविणात्मबुद्धिस्ततस्ततो धावदिभो अडव्यां क्वचिच्च वात्योत्थितपां सुधूम्रा दिशो न जानाति रजस्वलाक्षः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण अनिता माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय निवासतो द्रविणात्म बुद्धि तदस्तदो दावदिभो अडव्यां क्वचिच्च वात्योतितपां सुधूम्रा दिशो न जानाति रजस्वलाक्षः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण वत्सलाय माता जी चलिए। हरे कृष्ण विजय विजय देवदास माता जी चलिए। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय निवासतो यद्रविणात्मबुद्धि ततस्ततो धावदिभो अडव्यां क्वचिच्च वात्योत्थितपां सुधूम्रा परस्य दिशो न जानाति रजस्वलाक्षः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ चलिए। वत्सलाय माता जी चलिए। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय निवासतो यादिद्रविणात्मबुद्धिस्ततस्ततो धावदिभो अडव्यां क्वचिच्च वात्योत्थितपां सुधूम्रां दिशो न जानाति रजस्वलाक्षाः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे वत्सलाय बालन माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय निवासतो द्रविणात्मबुद्धि स्ततस्ततो दावदिभो अडव्यां क्वचिच्च वात्योत्थितपां सुधूम्रा दिशो न जानाति रजस्वलाशः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे माता जी चलिए। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय निवासतो द्रविणात्म बुद्धि तदस्तदो धावदिभो अडव्यां क्वचिच्च वात्योत्थितपां सुधूम्रा दिशो न जानाति तजस्वलाक्षः। हरे कृष्ण। हरे सावित्री श्री देवदास माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
നിവാസതോ ദ്രവിണാത്മബുദ്ധിസ്തതസ്തതോദാവതി ഭോടവ്യാം കൊതിച്ചവാച്യോചിതപാം സുധൂമ്രാ ദിശോ ന ജാനാതി രജസ്വലാക്ഷക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിവാസതോയ ദ്രവിണാത്മബുദ്ധി തതസ്തതോ ദാവതി ഭോ അടവ്യാം ക്വചിച്ച വാച്യോദിതാവ സുധൂമ്രാ ദിശോ ന ജാനതി രജസ്വലാക്ഷഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിവാസതോ യദ്രവിണാത്മബുദ്ധി തതസ്തതോ ധാവതി ഭോ അടവ്യാം ക്വചിച്ച വാത്യോഥിതപാം സുധൂമ്രാ ദിശോ ന ജാനാതി രജസ്വലാക്ഷഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയ് മാതാജി. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിവാസതോ യദ്രവിണാത്മബുദ്ധിസ്തതസ്തതോ ധാവതി ഭോ അടവ്യാം ക്വചിച്ച വാദ്യോദ്ധിതപാം സുധൂമ്രാ ദിശോ ന ജാനാതി രജസ്വലാക്ഷഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ. പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ വനപാതയിലെ വ്യാപാരി, ഭവനത്താൽ ഇരയാക്കപ്പെട്ട അവന്റെ ബുദ്ധി, സമ്പത്ത്, ബന്ധുക്കൾ മുതലായവയെല്ലാം വിജയം അന്വേഷിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ അവന്റെ കണ്ണുകൾ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ധൂളിയാൽ മറയ്ക്കപ്പെടുന്നു. അതായത് അവന്റെ കാമാർത്തിയാൽ അവൻ അവന്റെ സുന്ദരിയായ ഭാര്യയാൽ വശീകരിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും അവൾ ഋതുമതിയായിരിക്കുമ്പോൾ. അങ്ങനെ അവന്റെ കണ്ണുകൾ അന്ധമാവുകയും അവനെ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നോ താൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നോ കാണാൻ കഴിയാതാവുകയും ചെയ്തു. ഗൃഹസ്ഥമായ ആകർഷണം വസിക്കുന്നത് ഭാര്യയിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ലൈംഗികതയാണ്. എന്മൈഥുനാദി ഗൃഹമേതി സുഖം ഹി തുച്ഛം. ഭൗതികവാദിയായ ഒരു വ്യക്തി ഭാര്യ അവന്റെ ആകർഷണത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കുകയും പകലും രാത്രിയും കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മൈഥുനമാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏക ആസ്വാദനം. അതുകൊണ്ട് കർമ്മികൾ സുഹൃത്തുക്കളോ ഭാര്യമാരോ ആയി സ്ത്രീകളിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. തീർച്ചയായും അവർക്ക് ലൈംഗികത ആസ്വദിക്കാതെ ജോലി ചെയ്യാനാവില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഭാര്യയെ ചുഴലിക്കാറ്റിനോട് താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും അവൾ ഋതുമതിയായിരിക്കുന്ന നാളുകളിൽ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും കർശനമായി പാലിക്കുന്നവർ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലേ മൈഥുനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഋതുകാലത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ ഈ അവസരത്തിൽ ഭാര്യയെ നോക്കുന്ന ഒരുവന്റെ കണ്ണുകൾ അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ അമഗ്നമാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് കണ്ണുകളെ മറയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. തന്റെ ഭൗതിക പ്രവൃത്തികളെല്ലാം വിവിധ ദേവന്മാരാൽ, പ്രത്യേകിച്ചും സൂര്യദേവനാൽ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും അവ തന്റെ അടുത്ത ശരീരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നും കാമാർത്ഥനായ അത്തരമൊരു വ്യക്തി അറിയുന്നില്ല. ജ്യോതിഷത്തിലെ കണക്കുകളെ ജ്യോതിശാസ്ത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജ്യോതി അഥവാ തേജസ് വരുന്നത് വ്യത്യസ്ത നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും ആയതിനാൽ ആ ശാസ്ത്രം ജ്യോതിശാസ്ത്രം അഥവാ ജ്യോതിർഗോളങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ജ്യോതിയുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകളിലൂടെ നമ്മുടെ ഭാവി സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജ്യോതിർഗോളങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ബദ്ധാത്മാവിന്റെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. അപ്രകാരം അവന് ഒരു പ്രത്യേക തരം ശരീരം നൽകപ്പെടുന്നു. ഭൗതികാസ്ത്രത്തിലെ ചുഴലിക്കാറ്റ് ധൂളിയാൽ കാഴ്ച മറയ്ക്കപ്പെട്ട കാമാർത്ഥനായ ഒരു വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ആയാലും അവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ വിഭിന്ന നക്ഷത്രങ്ങളാലും ഗ്രഹങ്ങളാലും നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നും പരിഗണിക്കുന്നതേയില്ല. ഇതറിയാതെ ബദ്ധാത്മാവ് അവന്റെ ആർത്തി പൂണ്ട ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി എല്ലാത്തരം പാപപ്രവൃത്തികളിലും വ്യാപൃതനാകും. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
അദൃശ്യസില്ലി സ്വനകർണശൂല പുലൂകവാദ്യർവ്യതിതാന്തരാത്മാ അപുണ്യവൃഷാൻ ശ്രേയേഷു ദാർത്തിതോ മരീചിതോ യാന്യപിതാവതിക്വചിത്. അദൃശ്യസില്ലേ സ്വനകർണശൂല പുരോഗവാദ്യർവ്യതിതാന്തരാത്മാ പുണ്യവൃഷാൻ ശ്രേയേഷു ദാർത്തിതോ മരീചിതോ യാന്യപിതാവതിക്വചിത്. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ വനത്തിലൂടെ അലയുന്നതിനിടയിൽ ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ അദൃശ്യങ്ങളായ ചീവീടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കടോര ശബ്ദങ്ങൾ ശ്രവിക്കുകയും അതവന്റെ കർണങ്ങളെ അങ്ങേയറ്റം അസ്വസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ തന്റെ ശത്രുക്കളുടെ കടോര വാക്കുകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന മൂങ്ങകളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ അവന്റെ ഹൃദയത്തെ വ്യതപ്പെടുത്തുന്നു. ചിലപ്പോൾ അവൻ പുഷ്പങ്ങളും ഫലങ്ങളും ഇല്ലാത്ത വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചുവട്ടിൽ ആശ്രയം തീർത്ത് കഠിനമായ വിശപ്പോടെ ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് അത്തരം വൃക്ഷങ്ങളെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു അവന് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ദാഹജലം തേടുന്ന അവൻ ഒരു മരുഭൂമിയിലെ മരീചികയാൽ എന്ന പോലെ മായയാൽ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അതിന് പിന്നാലെ ഓടുകയും ചെയ്തു. ഭക്തി വേദാന്ത ഭാഗവത തത്വശാസ്ത്രം സമ്പൂർണമായും അസൂയാമുക്തരായ ആളുകൾക്കായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. പരമോ നിർമ്മത്സരാനാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു, അസൂയയും ദേഷ്യവുമുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും നിറഞ്ഞതാണ് ഭൗതിക ലോകം. ഒരുവന്റെ ആഭ്യന്തര വൃത്തങ്ങളിൽ പോലും ധാരാളം ഏഷണികളും അപവാദങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇതിനെ വനത്തിലെ ചീവീടുകളുടെ ശബ്ദസ്പന്ദനത്തോട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഒരുവന് ചീവീടിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷെ അത് സ്പന്ദിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ശ്രവിക്കാം. അത് അവന്റെ മനസ്സിനെ നോവിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരുവനെ അവന്റെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും അരുചികരങ്ങളായ വാക്കുകൾ ശ്രവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ലോകത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണിത്. അസൂയാലുക്കളായ ആളുകളുടെ അപവാദങ്ങൾ നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന മാനസിക വ്യതകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഒരുവനുമാവില്ല. അമിതമായ വ്യതയുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരുവൻ ചിലപ്പോൾ സഹായത്തിന് പാപിയായ വ്യക്തിയെ സമീപിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവന് സഹായിക്കാൻ യാതൊരു ഉപാധിയും ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം അവൻ ബുദ്ധിശൂന്യനാണ്. അപ്രകാരം ജീവിത സത്വ നിരാശിതനാകുന്നു. ജലം അന്വേഷിച്ച് മരുഭൂമിയിലെ മരുപ്പച്ചയിലേക്ക് പായുന്നതിന് തുല്യമാണിത്. അത്തരം പ്രവൃത്തികൾ പ്രകടമായ യാതൊരു ഫലവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. മായാശക്തിയാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ബദ്ധാത്മാവ് പല രീതികളിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കും. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. ആറാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കുചിത്പിതോയ സരിതോപിച അഭിയാദി പരസ്പരം ചാലഷതി നിരന്തഃ. അസാധ്യതാവം ക്വചിദഗ്നിതപ്തോ നിർവിദ്യതോ കചായശേർഹൃദാസു. ക്വചിദ്വിദോയാ സരിതോപിയാദി പരസ്പരം ചാലഷതി നിരന്തഃ. അസാധ്യതാവം ക്വചിദഗ്നിതപ്തോ നിർവിദ്യതേ ക്വച യശേർഹൃദാസു. ഭാവാർത്ഥം സാംസ്കൃത. ജീവസത്ത് ചിലപ്പോൾ ആഴം കുറഞ്ഞ നദിയിലേക്ക് ചാടുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ വശ്യധാന്യങ്ങളുടെ ക്ഷാമം കൊണ്ട് അവൻ ഒട്ടും തന്നെ ദാനശീലരല്ലാത്ത ആളുകളോട് ഭക്ഷണം യാചിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ അവൻ കാട്ടുതീ പോലുള്ള ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിന് ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാൽ ക്ലേശിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലപ്പോൾ അവന് ജീവൻ പോലെ പ്രിയപ്പെട്ട അവന്റെ ധനം കനത്ത് നികുതി ചുമത്തി രാജാക്കന്മാർ കൊള്ളയടിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ അവൻ ഭീഷണനാകും. സൂര്യതാപത്താൽ ചുട്ടുകൊള്ളുമ്പോൾ ഒരുവൻ ചിലപ്പോൾ ആശ്വാസത്തിന് നദിയിൽ ചാടാറുണ്ട്. പക്ഷെ നദി ആഴം കുറഞ്ഞതോ വറ്റിവരേണ്ടതോ ആണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ചാടുന്നവന്റെ അസ്ഥികൾ പൊട്ടിനുറും. ബദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഓരോരോ ദുഃഖാവസ്ഥകൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും സഹായം നേടാനുള്ള അവന്റെ ശ്രമം ശരിക്കും വറ്റിവരേണ്ട നദിയിലേക്ക് ചാടുന്നതിന് സമാനമാകും. അത്തരം പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് അവന് തന്റെ അസ്ഥികൾ നുറുക്കാമെന്നല്ലാതെ
ഒരു പ്രയോജനവും ലഭിക്കുന്നില്ല. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആഹാരക്ഷാമത്താൽ ക്ലേശിക്കുമ്പോൾ ഒരുവൻ ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്തവന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സില്ലാത്തവന്റെയോ മുമ്പിൽ ഭക്ഷണത്തിന് കൈനീട്ടുന്നു. ചില വേളകളിൽ ഒരുവൻ കാട്ടുതീയോട് ഉപമിക്കപ്പെടുന്ന സംസാരദാവാനലീടലോക ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ കൂടുന്നു. ഭരണകൂടത്താൽ ഭാരിച്ച് നികുതി ചുമത്തപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി വല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നു. കനത്ത നികുതി ഭാരം ഒരുവനെ അവന്റെ വരുമാനം പൂഴ്ത്തിവെക്കുവാൻ പ്രേരിതനാക്കുന്നു. പക്ഷേ സർക്കാരിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജാഗരൂകരും ശക്തരുമാകിയാൽ അവൻ ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ധനം അത്രയും കണ്ടെടുത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയും അതോടെ ബദ്ധാത്മാവ് അധികം ദുഃഖിതനാവുകയും ചെയ്തു. ജനങ്ങൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കും. പക്ഷേ ഒരു കാട്ടുതീക്ക് നടുവിൽ സന്തോഷത്തോടെ കഴിയാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. വനത്തിന് തീ വയ്ക്കാൻ പോകേണ്ട കാര്യം ആർക്കുമില്ല. സ്വയമേവ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കാട്ടുതീ. അതുപോലെ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ അഥവാ ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ അസന്തുഷ്ടരാകാൻ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളാൽ അസന്തുഷ്ടിയും ദുഃഖവും എല്ലാവരുടെയും മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ആശ്രിതരാകുക എന്നത് അധോഗതിയാണ്. അതിനാൽ വൈദിക സമ്പ്രദായ പ്രകാരം എല്ലാവരും സ്വതന്ത്രരായി ജീവിക്കണം. ശൂദ്രന്മാർ മാത്രമാണ് സ്വതന്ത്രരായി ജീവിക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്തവർ. അവർ ജീവസന്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: കലോ ശൂദ്ര സംഭവ. കലിയുടെ ഈ യുഗത്തിൽ എല്ലാവരും ശരീരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് അന്യരുടെ കാരുണ്യത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാവരും ശൂദ്രരായി തരംതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ ഭരണകൂടങ്ങൾ പൗരന്മാർക്കും സർക്കാരിനും പരസ്പരം പ്രയോജനപ്പെടാത്ത വിധത്തിൽ നികുതികൾ ചുമത്തുമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 12-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അനാവൃഷ്ട്യ വിനം ശന്തി ദുർഭിക്ഷാകര പീഡിത. ഈ യുഗത്തിൽ മഴയ്ക്കും ക്ഷാമം ഉണ്ടാകും. അതുമൂലം ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും ഉണ്ടാകും. സർക്കാരിന്റെ അധിക നികുതി ചുമത്തൽ മൂലം ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ പീഡിതരാകും. ഈ വിധത്തിൽ സമാധാനപൂർവ്വം ജീവിക്കുവാനുള്ള ഉദ്യമം ഉപേക്ഷിച്ച് വീടും നാടും ഉപേക്ഷിച്ച് ജനങ്ങൾ കനത്ത നിരാശയോടെ വനത്തിലേക്ക് പോകും. ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. 7. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശൂരേർഹൃതസ്വാക്വജ നിർവിണ്ണഛേദഃ ശോചൻ വിമുഖ്യന്നുപയാദികശ്മലം കുഛിന്ന ഗന്ധർവപുരം പ്രവിഷ്ടഃ പ്രമോദതേ നിർത്തമന്മുഹൂർത്തം. ശൂരേർഹൃതസ്വാക്വജ നിർവിണ്ണഛേദഃ ശോചൻ വിമുഖ്യന്നുപയാദികശ്മലം ക്വചിച്ഛ ഗന്ധർവപുരം പ്രവിഷ്ടഃ പ്രമാദതേ നിർത്തവന്മുഹൂർത്തം. ചിലപ്പോൾ ഒരു മേലധികാരിയാൽ പരാജിതനാകപ്പെടുകയോ കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ജീവസ്ഥിതിക്ക് അവന്റെ കൈവശമുള്ളതെല്ലാം നഷ്ടമാകുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ ദുർമുഖനും ദുഃഖിതനും ഒരു വേള സ്വത്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ആഘാതത്തിൽ ബോധശൂന്യനായിത്തീരും. ആഡംബരപൂർണമായ ഒരു മഹാസാഗരത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളുമൊത്ത് താൻ സന്തോഷപൂർണമായ സമ്പന്ന ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നതായി ചിലപ്പോൾ അവൻ ഭാവനയിൽ കാണുന്നു. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ താൻ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാകുമെന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ അത്തരം ഭാവന സന്തോഷങ്ങൾക്ക് ഒരു നിമിഷത്തെ ആയുസ്സേ. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ ഗന്ധർവപുരം എന്ന വാക്ക് വളരെ അർത്ഥഗർഭമാണ്. ചില സമയങ്ങളിൽ വനത്തിൽ ഒരു കൊട്ടാരം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ആകാശ കൊട്ടാരം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ രമ്യഹർമ്മത്തിന് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അസ്തിത്വമില്ല. മറിച്ച് ഒരുവന്റെ ഭാവനയിൽ മാത്രമാണ് അത്. അതാണ് ഗന്ധർവപുരം. ഭൗതിക വനത്തിൽ ബദ്ധാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ മഹാസൗധങ്ങളും അമ്പരചുംബികളും സങ്കല്പത്തിൽ കാണുകയും താൻ തന്റെ കുടുംബങ്ങളുമൊത്ത് അവയിൽ സമാധാനവും
എന്നേക്കും ജീവിക്കുന്നതായി നിരൂപിക്കുകയും അതിനായി അവന്റെ ഊർജം പാഴാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ ഇത് അനുവദിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സൗധങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ താൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനാണെന്ന് അവൻ തത്സമയം ചിന്തിക്കുന്നു. ആ സന്തോഷം സ്ഥിരമല്ലെങ്കിൽ പോലും അവന്റെ സന്തോഷം ഏതാനും വർഷങ്ങളിലേക്ക് നിലനിന്നേക്കാം. പക്ഷേ മരണം വന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉടമയ്ക്ക് പോകണമെന്നതിനാൽ അതോടെ അവനെല്ലാം എന്നേക്കുമായി നഷ്ടമാകും. ലൗകിക കാര്യങ്ങളുടെ രീതി ഇതാണ്. ഇത്തരം സന്തോഷത്തെ ചില വിദ്യാപതി മരുഭൂമിയിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷത്തോട് താരതമ്യം ചെയ്യും. സൂര്യന്റെ ഉഗ്രതാപത്താൽ ചുട്ടുപഴുത്ത മരുഭൂമിയുടെ താപം കുറയ്ക്കുവാൻ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഗ്യാലൻ ജലം വേണ്ടിവരും. ആ സ്ഥാനത്ത് ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിന് എന്ത് പ്രസക്തി? ജലം നിശ്ചയമായും മൂല്യമുള്ളത് തന്നെ. പക്ഷെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിന് മരുഭൂമിയുടെ ചൂട് കുറയ്ക്കാനാവില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും കാമികളാണ്. പക്ഷെ താപം അത്യുഗ്രമാണ്. ഒരു സങ്കല്പത്തിലുള്ള ആകാശക്കോട്ട കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? ചില വിദ്യാപതി അതിനാൽ ഇങ്ങനെ പാടി: താടല സൈകദേവാരി ബിന്ദു സമ സുതമിതരമണി സമാജ്. ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷം, സുഹൃത്തുക്കൾ, സമൂഹം ആദിയായവയെ ചുട്ടുപഴുത്ത മണലാരണ്യത്തിലെ ഒരു തുള്ളി ജലത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. സമഗ്ര ഭൗതിക ലോകവും സന്തോഷം നേടാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ തിരക്കിലാണ്. കാരണം സന്തോഷം ജീവസത്തയുടെ പ്രത്യേക അവകാശമാണ്. ദൗർഭാഗ്യം മൂലം ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ പതിക്കുകയാൽ ജീവസത്ത അസ്തിത്വത്തിന് വേണ്ടി സമരം ചെയ്യുന്നു. ഒരുവൻ അല്പനേരത്തേക്ക് സന്തോഷത്തിലായാൽ പോലും ശക്തനായ ഒരു ശത്രു അവന്റെതെല്ലാം കൊള്ളയടിക്കുന്നു. ശക്തനായ ഒരു ശത്രു അവന്റെ ഇതെല്ലാം കൊള്ളയടിക്കുന്നു. വലിയ വ്യാപാരികൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് പാപ്പരായി തെരുവിലിറങ്ങിയ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടും വിഡ്ഢികളായ ആൾക്കാർ അത്തരം വ്യാപാരങ്ങളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വ്യാപാരം വിസ്മരിക്കുകയും ചെയ്യും. വിധത്തിലുള്ള ഭൗതികാസ്തിന്റെ പ്രകൃതം വിസ്മരിക്കുകയും ചെയ്യും വിധത്തിലുള്ളതാണ് ഭൗതികാസ്തിന്റെ. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മുഖം കരോതി വാചാലമം കുംലവേദി ഗിരിമേത്കൃപാദപഹം വന്ദേ ശ്രീ ഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരിചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ. ചില പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുമരാജ് ഗൗരപ്രമാനത്തെ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഒരു വനമായിട്ടും അല്ലെ, അതിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മളിവിടെ ബന്ധനത്തിന് ഹേതുവാക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭാര്യ, കുട്ടികൾ, അല്ലെ, ഭവനം, ഇതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ബന്ധനത്തിന് കാരണങ്ങളാക്കുന്നതാണ്. അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പറയുന്നത് ഭൗതിക ഗൃഹസ്ഥം വാസ്തവത്തിൽ ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളുടെ ഒരു ഗർത്തമാണ്. ജീവിത സന്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്ത വ്യവസായങ്ങളും വ്യാപാരങ്ങളും ചിലർ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ
മഹായാഗങ്ങളും മറ്റു മനുഷ്യ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാൻ എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഒരുവിധ ധാരാളം അനഭികാമരായ വ്യക്തികളെ ബന്ധപ്പെടേണ്ടി വരും. അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തെ ഇവിടെ കൊതുകുകളുടെ കടിയോട് പോയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് എങ്ങനെ തന്നെയായാലും സന്തോഷത്തോടെ ഒരുവനെ ആവില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പറയും. എന്നാല് അങ്ങനെ ആവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ സന്തോഷിക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ഇവിടെ സ്വർണത്തെയും പണത്തെയും പിശാചിനോടും പ്രേതത്തോടും ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പ്രഭാതരുടെ പറഞ്ഞു. കർമ്മികൾ പൊതുവെ സ്വർണത്തിന്റെയോ പണത്തിന്റെയോ കമ്പമുള്ളവരാണ്. ഇവിടെ അവരെ പിശാചിനോടും പ്രേതത്തോടും ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വർണവും പണവും ഒക്കെ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാക്കുന്നു, അല്ലെ? നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ജലഭരതം പറയുന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവെ, ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ വനപാതയിലെ വ്യാപാരി ഭവനത്താൽ ഇരയാക്കപ്പെട്ട അവന്റെ ബുദ്ധി, സമ്പത്ത്, ബന്ധുക്കൾ മുതലായവയെല്ലാം വിജയം അന്വേഷിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ അവന്റെ കണ്ണുകൾ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ധൂളിയാൽ മറക്കപ്പെടുന്നു. അതായത് അവന്റെ കാമാർത്തിയാൽ അവന്റെ സുന്ദരിയായ ഭാര്യയാൽ വശീകരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും അവൾ ഋതുമതിയായിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ അവന്റെ കണ്ണുകൾ അന്ധമാവുകയും അവൻ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നോ താൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നോ കാണാൻ കഴിയാതാവുകയും ചെയ്യും. ഒരാളുടെ ബുദ്ധിയും സമ്പത്തും ബന്ധുക്കള് ഇതെല്ലാം വിജയം അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ കാര്യങ്ങളും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം അല്ലെ മറ്റുള്ള ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാതെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കും. വീണ്ടും അത് പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് പോകും. ഇവിടെ പറയുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും ഭാര്യയിൽ ആകൃഷ്ടനാകുന്നു, അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ പുരഞ്ജന്റെ കഥയൊക്കെ പഠിക്കില്ലേ, അല്ലെ? പുരഞ്ജനൻ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ജീവസത്തെ കുറിച്ചാണെന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അവസാനം എന്താ സംഭവിച്ചേ? അവസാനം ഭാര്യയെ കുറിച്ച് തന്നെ ഓർത്തിട്ട് പിന്നീട് അടുത്തതായിട്ടൊരു പെണ്ണിന്റെ ശരീരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? ഒരു രാജാവിന്റെ പുത്രിയായിട്ട് ജന്മമെടുക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അവസാനം അങ്ങനെ അടുത്തതായിട്ട് വേറൊരു ശരീരം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് പോകും. ഇനി അഥവാ പെണ്ണിന്റെ ശരീരമായി കിട്ടാനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതില് പെണ്ണിന്റെ തലയിലുള്ള പേനായിട്ടോ മറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഇവിടെ ഭാര്യ ചുഴലിക്കാറ്റിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. അതിൽ പറയുന്നു, ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിന്റെ ക്രമങ്ങളും നിയമങ്ങളും കർശനമായി പാലിക്കുന്നവർ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ മൈഥുനത്തില് ഏർപ്പെടാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അതും സൽസന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനായിട്ട്. മറ്റുള്ളതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് സാക്ഷിയായിട്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടെന്ന് പ്രഭുപാദരുടെ പറയുന്നു. നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ രഹസ്യമായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ആരും കാണില്ല, ആരും അറിയില്ല എന്നൊക്കെ. അതിവിടെ എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായിട്ട് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു, വിവിധ ദേവന്മാരാൽ പ്രത്യേകിച്ചും സൂര്യദേവനാൽ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അവ തന്റെ അടുത്ത ശരീരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും കാമാർത്ഥനായ അത്തരം ഒരു വ്യക്തി അറിയുന്നില്ല. ഭൗതികാസ്ത്രത്തിലെ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ധൂളിയാൽ കാഴ്ച മറക്കപ്പെട്ട കാമാർത്ഥനായ ഒരു വ്യക്തി എന്ത് തന്നെയായാലും അവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ പിന്നെ നക്ഷത്രങ്ങളാലും ഗ്രഹങ്ങളാലും നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നും പരിഗണിക്കുന്നതേയില്ല. ഇതറിയാതെ ബദ്ധാത്മാവ് അവന്റെ ആർത്തിപൂണ്ട ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി എല്ലാത്തരം പാപപ്രവൃത്തികളിലും വ്യാപൃതനാകും. സാക്ഷിയായിട്ട് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്, അല്ലെ?
ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കാനായിട്ട് ചിത്രഗുപ്തൻ ആയിട്ട് അവിടെ അല്ലെ യമരാജന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ചിത്രഗുപ്തനെ എഴുന്നിട്ട് എല്ലാം എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഓരോരോ പാപങ്ങൾ, ഇന്നലെ ഇന്ന പാപങ്ങൾ ചെയ്തു, ഇന്നും ഇത്ര പാപങ്ങൾ ചെയ്തു അല്ലെ. ഇതിനൊക്കെ ആയിട്ട് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നുള്ള കാര്യം അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്, ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ വനത്തിലൂടെ അലയുന്നതിനിടയിൽ ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ അദൃശ്യങ്ങളായ ചീവീടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കഠോര ശബ്ദങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. അതവന്റെ കർണങ്ങളെ അങ്ങേയറ്റം അസ്വസ്ഥമാക്കും. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ തന്റെ ശത്രുക്കളുടെ കഠോര വാക്കുകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന മൂങ്ങകളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ അവന്റെ ഹൃദയത്തെ ബന്ധപ്പെടും. ചിലപ്പോൾ അവൻ പുഷ്പങ്ങളും ഫലങ്ങളും ഇല്ലാത്ത വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചുവട്ടിൽ ആശ്രയം തേടുന്നു. കഠിനമായ വിശപ്പോടെ ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച അത്തരം വൃക്ഷങ്ങളെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരുവൻ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ദാഹജലം തേടുന്ന ഒരുവൻ മരുഭൂമിയിലെ മരീചിക എന്ന പോലെ മായയാൽ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അതിന് പിന്നാലെ ഓടുകയും ചെയ്യുന്നു. പറഞ്ഞു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്, ശ്രീമദ് ഭാഗവത തത്വശാസ്ത്രം സമ്പൂർണമായും അസൂയാമുക്തരായ ആളുകൾക്കായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നു, പരമോ നിർമത്സരാണാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയും അസൂയയും ദേഷ്യവുമുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി നിറഞ്ഞതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. ഒരുവന്റെ ആഭ്യന്തര നൃത്തങ്ങളിൽ പോലും ധാരാളം ഭീഷണികളും അപവാദമാണ്. അതിനെ വനത്തിലെ ചീവീടുകളുടെ ശബ്ദ സ്പന്ദനത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത ആയാലും അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നു ഭഗവാൻ അർജുനോട് അല്ലെ, അർജുനെ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തും അല്ലെ ഭക്തനും ഒക്കെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അസൂയില്ലാത്തവനാണ്, അനസൂയവേ. അതുപോലെ ഇവിടെ ഭാഗവത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, നിർമത്സരാണ്, യാതൊരു മത്സരവും ഇല്ലാത്തവർക്ക്. ഒരുവന് ചീവീടിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ അത് സ്പന്ദിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ശ്രമിക്കാം. അത് അവന്റെ മനസ്സിനെ നോക്കുന്ന തൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരുവനെ അവന്റെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും എപ്പോഴും അരുചികരങ്ങളായ വാക്കുകൾ ശ്രമിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ലോകത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. അതിൽ പറയുന്നു, തൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക്, ഒരു വ്യക്തിക്ക് എപ്പോഴും പല ആൾക്കാരിൽ നിന്നും പലതരത്തിലുള്ള കഠോരമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളും കേൾക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുമെന്ന്. പ്രഭുപാദനക്ക് തന്നെ ധാരാളം അനുഭവങ്ങളും പല ആൾക്കാർ, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കേസ് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ സ്വാമി ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കോടതിയിലെ കേസൊക്കെ കൊടുക്കുകയുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞു, വാഷിംഗ് ബ്രെയിൻ, ആ മലിനമായിട്ടുള്ള ആ ബുദ്ധിയെ ഞാൻ ശുദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ള ബുദ്ധി മലിനമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ബുദ്ധിയെ കൃഷ്ണാബോധമാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി, അവരുടെ ബുദ്ധിയെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാണ് കൃഷ്ണാബോധം. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ആർക്കും എന്താ പറയാ, എതിർക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ല അല്ലെ. പ്രഭുപാദയുടെ നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിച്ചിട്ടുള്ള, അവര് സ്വമനസാലെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ, പിന്നീട് ആ കേസൊക്കെ തള്ളിപ്പോവുകയും അവർ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കുന്നതാണ്, ആരുടെയും നിർബന്ധപൂർവമല്ല എന്ന് ഇതൊക്കെ പിന്നീട് തള്ളിപ്പോകും. ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതായിട്ട് കാണാം. അപ്പോ അവർക്കതിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും സാധിക്കും. ധാരാളം ആൾക്കാർ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും പറയാം. ഇതിപ്പോ എന്താ പറയാ, കുട്ടികള് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ അച്ഛനമ്മമാരേത് അല്ലെ, അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരുന്നതിന് മക്കൾ എതിർക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ പലതരത്തിലും കാണും. പലതരത്തിലും അവരെന്താ അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ഇതൊക്കെ ചെയ്യും. ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ ക്ഷമിക്കും അല്ലെ. ഇത് അവരെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു മാതാജി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ അനുഭവം പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവര് എന്താ പറയാ, പ്രായമായി 60 മുകളിലൊക്കെ പ്രായമായി. അവര് ഇപ്പോ വൈകിട്ടാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അവര് നാമം ജപിക്കും. അവര് വേറെ തന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കും പ്രസാദമായിട്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ അവർക്ക് മക്കൾക്കൊക്കെ ദേഷ്യമായി, മക്കൾക്കൊക്കെ അസൂയായി. അങ്ങനെ
അവരെ ദ്രോഹിക്കണ്ടായി. അവർ പറഞ്ഞു അവർ കഴിക്കുന്ന പ്രസാദത്തിൽ പോലും പച്ച മത്സ്യമൊക്കെ കൊണ്ടിടുകയുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവരാ വീട്ടിൽ നിന്നില്ല, അവരവിടുന്ന് ഉടനെ ഇറങ്ങുകയും അവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ താമസിക്കുകയും അവിടെ സേവകൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഉടനെ ആ വീട് വിടുകയുണ്ടായി. അപ്പോ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയാ നമ്മള് ക്ഷമിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. എന്നാൽ യാതൊരു നിവൃത്തിയും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മള് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ ശരിയായിട്ടുള്ള വഴി സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് അങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാർ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ആരും നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും കൃഷ്ണാബോധം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അല്ലെ, എപ്പോഴാണോ ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് അല്ലെ, ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ, അപ്പൊ അതുപോലെ ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് മാനേജർ അവരുടെയൊക്കെ ലെക്ചറുകൾ കേൾക്കുക, ക്ലാസ് കേൾക്കുക, അതുപോലെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളിലുള്ള കൃഷ്ണാബോധം ഉണരും. അതുപോലെ എന്താ പറയാ ധാരാളം വഴികളുണ്ട്. അപ്പൊ മെയിനായിട്ട് എന്താണ് ശ്രവണം കീർത്തനം തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭക്തി. ധാരാളം ഭക്തന്മാര് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടാണ്. വലിയ വലിയ മഹാരാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഇപ്പോഴുള്ള മഹാരാജാക്കന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടാണ് പലരും. അപ്പോ അതെന്താണ് ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ ആചാര്യന്മാരുടെ വാക്കുകളാണ് പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ളത്. പ്രഭുപാദരെ ഒരിക്കലും സ്വന്തം അഭിപ്രായമല്ല പറഞ്ഞിരിക്കും. ഇതിലെ പുറപ്പെട്ടില്ല തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഓരോരോ ആചാര്യന്മാരുടെ പേരുകൾ എടുത്തു പറയും. ഇന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇന്നത് പറഞ്ഞു, ഇന്ന ഉപനിഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കൃഷ്ണാബോധത്തെ ഉണർത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഇത് ലോകത്തിന്റെ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്, ലോകത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണിത്. ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോഴേ തടസ്സപ്പെടുത്തുക അല്ലെ. ഇതിപ്പോഴും തുടങ്ങിയത് അല്ലെ, നേരത്തെയുണ്ട്, സത്യയുഗത്തിൽ മുതലേ ഇതുണ്ട് അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ, അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ഹിരണ്യകശിപു ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എല്ലാ തരത്തിലും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ ദ്രോഹിക്കുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. പലതരത്തിലും അല്ലെ, സംരക്ഷിക്കേണ്ട പിതാവ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ വധിക്കുവാനായിട്ട് പലതരത്തിലും ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ ഭക്ത പ്രഹ്ലാദനെ സംരക്ഷിക്കും. അപ്പൊ എത്രമാത്രം അഹങ്കാരിയായിട്ട് എത്രമാത്രം ഭക്തർക്ക് ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ നോക്കുകയും അവസാനം ഭഗവാന്റെ കൈയാൽ വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഹിരണ്യകശിപു അഹങ്കരിച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്നെ ആരും വധിക്കില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ഇത് എല്ലായിടത്തും സർവ്വസാധാരണമായി നടക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഇതാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ശബ്ദങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. വനത്തില് ശീവീടുകളൊക്കെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കും, എന്നാൽ അതിനെ കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന്. അതുപോലെ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുന്നവന് ഒരുവനെ അവന്റെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും അരുചികരങ്ങളായ വാക്കുകൾ ശ്രവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ലോകത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണിത്. അസൂയാലുക്കളായ ആളുകളുടെ അപവാദ നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക വ്യതികൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഒരുവനുമാവും. അമിതമായ വ്യതിയുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരുവൻ ചിലപ്പോൾ സഹായത്തിന് പാപിയായ വ്യക്തിയെ സമീപിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവനെ സഹായിക്കാൻ യാതൊരു ഉപാധിയും ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം അവൻ ബുദ്ധിശൂന്യനാണ്. അപ്രകാരം ജീവസസ്യ നിരാശിതനാകുന്നു. ജലം അന്വേഷിച്ച് മരുപ്പച്ചയിലേക്ക് പായുന്നതിന് തുല്യമാണിത്. അത്തരം പ്രവൃത്തികൾ പ്രകടമായ യാതൊരു ഫലവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. മായാശക്തിയാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ബദ്ധാത്മാവ് പല രീതികളിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ വേറൊരു പാപിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് അവരെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. ധാരാളം ആൾക്കാർ എന്താ പറയാ ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ വലിയ വലിയ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരും മഹാരാജാക്കന്മാരും അവർക്ക് ഷെൽട്ടർ നൽകുന്നു, അവർക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോ എന്നാൽ വേറൊരു പാപിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ഒരു ഭൗതികവാദിക്ക് ഒരിക്കലും അവരെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല അല്ലെ. യഥാർത്ഥത്തില് ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമാണ്
ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജീവര സ്വരൂപ ഹോയ് കൃഷ്ണ ദാസ്. അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പൊസിഷൻ. അല്ലെ, അത് മറന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അല്ലെ, അപ്പോ ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ഭ്രമിതേക്കോൻ ഭാഗ്യവാൻ ജീവ് ഗുരുകൃഷ്ണ പ്രസാദേപായി ഭക്തിലത. ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭക്തിലതാഭിഷേകം. അനേകം ജന്മങ്ങള് ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളിലും കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് അല്ലെ, അനേകം വിവിധ യോനികളിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച അവസാനം മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുകയും അല്ലെ, മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുക തന്നെ അത്രയും ദുർലഭമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൽ തന്നെ കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കുക എന്നത് അത്രയും ഭാഗ്യവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെയും ഗുരുവിന്റെ ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഭക്തിലതാഭിഷേകം അത് പോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് എന്താണ്, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക, അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങള് അനുഷ്ഠിക്കുക. നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നേടുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ചില നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വർദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അല്ലെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയോ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാം. ഇപ്പോ ദീക്ഷയൊക്കെ നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഡിസ്കഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോ നേരത്തെ കുറെ പേരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് എന്താ പറയാ, ദീക്ഷ എടുക്കാനായിട്ട് കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇപ്പോ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കാര്യം ചില ആൾക്കാർക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള പ്രഷറും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് ചിലപ്പോൾ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ ശീലങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ചായ കാപ്പി ഇത് നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇത് നമുക്ക് കൂട്ടുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ അവര് ജപിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, എല്ലാ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ശീലങ്ങള് അവർക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് അതും കൂടി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം. അപ്പൊ ഇത് എന്താ പറയാ, പ്രഭുപാദർ പറയും നല്ലൊരു അവസരമാണ് ഈ ജന്മം ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെ ഒക്കെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും. നമ്മള് ആഗ്രഹിക്കണം, നമ്മള് അതിനായിട്ട് തയ്യാറാണ്, പരിശ്രമിക്കണം. നമുക്ക് എത്രയോ ജന്മങ്ങള് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, അത് നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അതിലൊക്കെ നമ്മള് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആഹാരം, നിദ്ര, അഭയം, ഇതെല്ലാ ജന്മങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതിലും ഉപരിയായിട്ട് നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ജന്മം തന്നെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിജയ് ശ്രീ പ്രഭുപാദ് നമ്മളൊക്കെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുക്ക് എത്താനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുന്നത്. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും യാത്രയൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തൊക്കെ താമസിക്കുന്നത്, അത് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു സംതൃപ്തി ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. ഒരു എന്താ പറയാ, എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒരു 3-4 ദിവസം അല്ലെ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ നിന്ന് അല്ലെ, അത് നമ്മുടെ വീട്ടില് ശരിയായ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സുഖം നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മുടെയൊക്കെ യഥാർത്ഥ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ് അല്ലെ. നമ്മള് ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ തിരിച്ച് നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഓരോ
അവസരങ്ങളും നമ്മൾ നൽകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ അവസരങ്ങള് ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ആ അവസരങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രയോജനം പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്തപുരി വൈഷ്ണവ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.